அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய 1499வது மீலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு மௌலித் மனாகிப் நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دعبا بالانقضاء السلام عليك يا حسن التفرد السلام عليك يا كرب ومقصد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكن بطيبي السلام عليك يا عون الغريب السلام عليك يا ماهي الذنوب السلام عليك يا جال الكروب السلام عليك يا هادي الهدى
السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا مبرئ السقام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع بالقيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المبشر بالسلامة السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر على المهبد الجاهدين كذا عمر أمير المؤمنين وادي النورين راس الناسكين كذاك علي السامي يقينا السلام على صحابك أجمعين وآلك كلهم وتابعين وتابعهم وتابع تابعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير وعلي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبرد وردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبي واعف لي السيئات علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم
فاطمة سلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انا سعاد فقلبي اليوم متبال متيما اذ راها لم يبدا مقبولا وما سعاد غدت البين إذ رحلت إلا أن نغلل الطرف مكهولا كيف أبقي بلاد نجد مدبرة يشتقى قيصر منها ولا طالا تجلى أوارد ذل المن ذب تسمت كأنه منهل للراه معلول سجد بذي شباب من نائمة هي صبيب يبطها الله وهو مشمالا تنفي الرياح الكذا عنه وأفرده من صب صرية بذي عليل أكرم بها خلة لو أنها صدق موعودها أولى عنا النصح مقبولا لكنها خلة كستم دمها فجأة هو إخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها تلون في أثوابها الأولى ولا تمسك بالعهد الذي زعمه إلا كما يمسك الماء الغرابيل ولا يغارن كما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليلا كانت مواعيد الرب لها ما زال وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تتنم وتتهب مائخا لو لدينا منك تنبيلا أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا الليتا كنا جبت المراسيل ولن تبلغها إلا غضافرة بها على العين يرقال وتبعيلا من كل لخات ذفرايدا أريكت أرتها تمس الليل مجهول رمي الغياب بعيني مفرد الله قيد تفقدت الحزاز والميلو مقلدها فمن مقيدها في خلقها أم بنات فلتفليل والماء وجناء والقمم مذكرة بدفها شهد قدامها ميل وجلدها من نظام لا أعبسها تلهم بلاحية متنين محزول عرف النباها وأخوها من مهجنة وأمها قالها قول شمليلا يمشي الكراد عليها ثم يزلقه من هلبا نوى أقرب زهاليل أين نتقذفا بنا لأن نرى مرفقها أم بنات زور مفتالا ما فات عينيها ومدبرها من ختمها ومن العيين برديل ومن رمز العاصب نخل ذا خصل بغارز لم تخف منه الأحاليل كالماء في
مكمتان كأنه بذراعيه وقد عرقا وقد تلفى بالكل العساكيل ومن يضل به الحربة مستخدا كأن لاقيه بالشمس ملول وقال للقوم هديهم وقد جاء لبرق الجناد بيركل الحصاقيل شد النهار ذراعيت لي نشفي فمدفجا وبها نقد مساكيل لوحت رخبة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها النعون معقالا تفر اللبان بكفيها ومدراؤها مشقق عن ترقيها رأبيل المشاة جنبيها وقالهما إنك يا ابن أبي سلمى لمقتالا وقال كل خليل كنت آمله لألهي لك إني أنت مشغول فقلت خل سبيلي لا أبالكما وكلما قدر الرحمن مفعولا وإن قالت سلامته يوما على هدباء مهمول بيتوان رسول الله أوعدني والأبوين عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول أهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيل وتفصيلا تأخذان بأقوى للفسات والأذن بوايه كثرت في القابيل لقد قام مقاما لو يقام به رواس مع ما لو يسمع الفيل لا يراد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنزيل حتى وضعت يميني لا أنازعه بكف ذي نقمة قيله القيلا لك أهيب عندي إذ أكلمه وكيلي إنك منشوب ومقتول من حاضر من ليوث اللصد مسكنه من بطنها صار غيل دونه غيلا يغدف يلهم الغمين عيشهما لحم من القوم مفر هراديل إذا يسامر قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول من تظل صبغ الجوع ضامرة ولا تمس بوادي إلا راجل فلا يزال بوده خاصقة مطرح البز والترسان مكولا إن الرسول لسيف يستلاء به مهند من سيوف الله مسلول في بدية من قريش قال قائله في بطن مكة لما أسلموا زولا قالوا فما زال عنك سولا كشف عند اللقاء ولا ميل مآزيل ثم الأرانين يبطل اللبس هم من أسجدا ودا في الهيجة سرابيلا بالصواب وقد شقت لها حلق كأنها حلق كفاي مجدول لا يفرحان إذا نالت رماحهم قوما وليس مجازع النداء
مال الزهرية سماهم ضرب إذا أراد السود التنابيل ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شبيهك بدر الليل بل أنت أنوارا ووجهك من نور الملاحة يزهر يا زينة الدنيا ويا غاية المنى فمن ذا الذي عن حسن وجهك يصبر فما ولدت حواء من نسل آدم ولا في جنان الخلد مثلك آخر وثلثك كافر وربعك عنبر وسدسك ياقوت وباقيك جوهر وريحك مسك ثم طيبك نرجس وخلقك ريحانا وعينك أبهر السبعون خمسون عن الخمس مخبرون فذلك بالحسبان والعد فانظروا وخنزر صديق وفاروق بن سارة وعثمان واصطفى صبابة عيدرا فيبهمنا خير الرسول محمد فصلى عليه الواحد المتكبر شفيعي رسول الله والله غافرا فديني من الأديان أعلى وأفخرا إمامي كتاب الله والله قبلتي ولا رب إلا الله هو الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والأعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط الميزان معروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد
صادق الأقوال والكلم محمدا صابت الميثاق حافظه محمدا طيب الأخلاق والشيم محمد رفيت بالنور تيمته محمد لم يزل نورا من الكدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حقا ندين به محمد مجملا حقا على عالمه محمد ذكره روحي لأنفسنا محمد شكره فرلا على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاره الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد لاهق للضيف مكرمه محمد جازه والله لم يلم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال في ولهم متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم حبيب زبا محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يوم المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بالنشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم. سيدنا محمد أم القرى بلدا مع الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلدا مفخر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أهيت جزمنا محمد حتى اشتقت قدما تبرا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لما على مدنا محمد مولاه سلمه وكلا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إلى الله يا محمد يوم القيامة لعنعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت وارتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاب من جانا محمد يوم الهبان به نحشا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والسماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تصور. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أمر سيدنا محمد جيم وستون من معول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصلى الله على محمد والآل وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي به من الله رحمته ورأفته. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا وكررنا مولد نبيك الكريم فأفل علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعيمنا في الجنة بالنعيم المقيم. آمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كن لنا معينا ومسعفا ووفقنا ببركته من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات
الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا. إن لنا أول بمهم لم بنا ولما قد لقينا على عهد ولا سبب ولكن إذا لاقت فكنت لها كمينا. صل على رسولك كل حين محمد النبي زكي الأمين وآله ثم أصحاب الكرام وتبعهم وكل الصالحين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய 1499வது மீலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு அன்னவர்களுடைய மனாகிபுகளை ஓதியவர்களாக, மௌலிதுகளை பாடியவர்களாக நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனுத்தகுல்லாஹ வப்தகு இலைஹில் வசீலா. ஈமான் கொண்டவர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே நீங்கள் வசீலாவை தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறான். ஈமான் கொண்டவர்களுக்கான, இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கான ஒரு கட்டளையாக நீங்கள் வசீலா தேடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். வசீலா என்றால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்திருக்கின்ற மிக பெரும் பாக்கியம். அதில் முதன்மையானவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நாங்கள் அன்றாடம் தொழுகைக்காக விடுக்கப்படுகின்ற பாங்கோசை இருக்கிறதே, இந்த பாங்கோசையை கேட்டுவிட்டால் நாங்கள் ஓதுகின்ற துஆ என்ன தெரியுமா? அல்லாஹும்ம ரப்ப ஹாதிஹி தஅவதி தாம்மா வஸ்ஸலாத்தில் காயிமா. இந்த பரிபூரணமான அழைப்பினுடைய நிலையான தொழுகையுடைய ரப்பே, இறைவா, ஆத்தி சய்யிதனா முஹம்மதனில் வசீலத வல் ஃபலீலா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு வசீலா என்கின்ற அந்த பாக்கியத்தையும் ஃபலீலா சிறப்பையும் கொடுப்பாயாக என்று கேட்கிறோம். பின்னால் நம்ம நிறைய விஷயங்களை கேட்கிறோம். வரசுகுனா ஷஃபாஅத்தா, அவர்களுடைய ஷஃபாஅத்தை எங்களுக்கு தருவாயாக என்றெல்லாம் கேட்கிறோம். இப்பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வசீலா என்கின்ற அந்த தகுதியை கொடு என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் அல்லவா? இதுதான் மனித குலத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. ஏனென்றால் நான் கடந்த உரையில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களில் சொர்க்கத்தின் வாசலிலே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்கிற நாமத்தை பார்த்தார்கள். அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் அல்லாஹ் தடுத்த ஒரு எல்லையை கடந்து ஒரு காரியத்தை செய்ததற்காக அவர்கள் பூமிக்கு இறக்கப்படுகிறார்கள். அது தடுத்ததை செய்ததற்காக இறக்கப்பட்டது என்பது வெளிரங்கமான சபபு, காரணம். அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை என்றிருந்தாலும் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பூமிக்கு சொந்தமானவர் என்றுதான் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களை படைத்தான். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தப்பு செஞ்சதுக்காகத்தான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் தஆலா இறக்கினான், அப்படி ஈமான் இருக்குதா? இல்லை. ஏன்னா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைப்பதற்கு முன்னாடியே அல்லாஹ் தஆலா மலக்குகளிடத்திலே ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை படைப்பதற்கு ஆலோசனை செய்கிறான். அதில் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? இன்னி ஜாயிலுன் ஃபில் அர்லி ஹலீஃபா, பூமியில் என்னுடைய பிரதிநிதியை நான் ஆக்கப் போகின்றேன், படைக்கப் போகின்றேன் என்றுதான் சொன்னான். அப்ப பூமிக்கு தான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்கிறது படைக்க முன்னாடியே மஷூரா செய்யப்பட்ட விஷயம், அது ஆலோசனை செய்து முடிக்கப்பட்ட விஷயம். ஆனால் அது புதிதாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட விடயம் அல்ல. அப்ப ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இந்த விடயம் அல்லாஹ்வுடைய விடயம், அல்லாஹ் தஆலா பூமிக்கு கலீஃபா என்பது தீர்மானிக்கப்பட்ட விடயம் என்ற காரணத்தினால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பூமிக்கு தீர்மானித்து விட்டான். அப்ப ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொர்க்கத்திலே ஒரு அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை மீறுகின்றார்கள், இறக்கப்படுகிறார்கள் என்று வெளிரங்கத்தில் சொல்லப்பட்டாலும் அது யதார்த்தம் அப்படி அல்ல, அது விதி. இப்ப ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பூமிக்கு இறக்கப்பட்டு விடுகிறார்கள். இவ்வாறு இறக்கப்பட்ட பின்னால ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அந்த
சொர்க்கத்தில் இருந்து இறக்கப்பட்டதற்காக அல்லது ஒரு தவறு செய்து விட்டதாக காரணம் கற்பிக்கப்பட்டதற்காக அல்லாஹ்விடத்திலே பிழை பொறுக்க தேட வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை பூமியிலே ஏற்படுகிறது. இந்த மனித இயல்பிலே உள்ள விஷயம் என்னென்றால், குல்லு பனி ஆதம் ஹத்தாவுன், ஆதமுடைய மக்கள் அனைவரும் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள். வஹைருல் ஹத்தாயின் அத்தவ்வாபூன், தவறு செய்கின்றவர்களில் மிகச்சிறந்தவர்கள் யார் என்றால் தௌபா செய்து மீளுகின்றவர்கள். அல்லாஹு தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை படைத்த பொழுதே தௌபாவின் வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறான். அதிலும் குறிப்பாக இந்த உம்மத்திற்கு மேற்கு சூரியன் உதிக்கின்ற வரைக்கும் தௌபாவுடைய வாசல் திறந்திருக்கும். மாலம் யுகர்கிர், ஒரு மனிதனுடைய உயிர் கைப்பற்றப்பட்டு தொண்டை குழியை அடைகிற வரைக்கும் தௌபாவுடைய வாசல் ஒரு மனிதனுக்கு திறந்திருக்கும். அந்த சலுகையை, அந்த கருணையை, அந்த அருளை அல்லாஹு தஆலா இந்த உம்மத்துக்கு தந்திருக்கிறான். ஆனால் கடந்த கால உம்மத்தை பாருங்க, அவர்கள் தவறு செய்தால் தண்டிக்கப்பட்டார்கள். பேனை, தலைக்குள்ள பேனை போட்டு அல்லாஹு தஆலா தண்டித்திருக்கிறான். பேன் கடி ஏற்படுத்தி தண்டித்திருக்கிறான். தவளைகளை ஏற்படுத்தி அல்லாஹ் தண்டித்திருக்கிறான். கடந்த காலத்தில் இந்த உம்மத்துக்கள் தவறு செய்ததற்காக அவர்களுடைய வீடுகளுக்குள்ளும் சமையலறைகளுக்குள்ளும் ஊருக்குள்ளும் தவளைகளை பட்டாளமாக அல்லாஹு தஆலா அனுப்பினான். ஏன்? அந்த தவளை அது கரைச்சட்டிகையும் பாஞ்சிச்சு, சாப்பாடு செய்தியும் பாஞ்சிச்சு, ஆக்களையும் பாஞ்சு நிம்மதி இல்லாமல் போயிட்டு சிலரை உருமாற்றினான். குரங்குகளாக, பன்றிகளாக உருமாற்றினான். வானத்திலிருந்து நெருப்பு மலை பொழியப்பட்டது, வானத்திலிருந்து கல் மலை பொழியப்பட்டது. பூமியை அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் வானுக்கு உயர்த்தி புரட்டி கவிழ்க்கப்பட்டு கடலில் மூழ்கடிக்கப்பட்டார்கள். இப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் கல்லாக உருமாற்றப்பட்டார்கள். இப்படியெல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டது? மாற்றப்பட்டது. சஃபா மர்வா மலை இருக்கிறது அல்லவா மக்காவில், அந்த மலையிடத்தில் கூட 2 சிலைகள் ஒரு காலத்தில் இருந்ததாம். இசாஃப் நாயிலா என்று ஒரு ஆண் பெண் சிலை. விபச்சார குற்றம் செய்ததற்காக ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் அல்லாஹு தஆலா கல்லாக மாற்றிய வரலாறு மக்காவிலே நடந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த உம்மத்துக்கு அல்லாஹு தஆலா என்ன சொன்னான் தெரியுமா? தௌபாவுடைய வாசலை திறந்து தந்தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய பொருட்டினால் நாங்கள் பிரார்த்தனை கேட்கிற பொழுது அல்லாஹு தஆலா அதை மன்னிப்பதாக எங்களுக்கு வாக்களித்தான். இது நமக்கு மட்டுமா? நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் தொடக்கம் இதுதான் வளமையாக இருந்தது. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் லம்மா ஹபத இலல் அர்லி, பூமிக்கு அவர்கள் இறங்கிய பொழுது கால யா ரப்பி பிஹக்கி ஹாதல் வலதி இக்ஃபிர்லி ஹாதல் வாலிதி, இறைவா என் பிச்சலத்திலே பிறக்கவிருக்கின்ற முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பொருட்டினால இந்த தகப்பனாருடைய பாவத்தை இறைவா நீ மன்னித்து விடுவாயாக என்று ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். இதுதான் வசீலா. ஃபதவஸ்ஸல பிஹி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இலல்லாஹி லஜா ஃபரஜா மின் அம்ரிஹி ஃபரஜா ஃபஜஅலல்லாஹு லஹு மஹ்ரஜா. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய பொருட்டினால அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை கேட்ட பொழுது, வசீலா உதவி கேட்ட பொழுது, பாவ மன்னிப்பு கேட்ட பொழுது அல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து விட்டான். சூரத்துல் அன்ஃபாலை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க. அல்லாஹு தஆலா ரொம்ப அழகா இந்த வேதம் யாருக்கு புத்தியானது தெளிவு கொடுக்கக்கூடியது என்று கேட்டால் உலில் அல்பாப், தெளிந்த புத்தி உடையவர்களுக்கு இந்த குர்ஆன் நேர் வழி காட்டும். புத்தி எல்லாருக்கும் இருக்கி, மாட்டுக்கும் புத்தி இருக்கி. மாட்டுக்கு புத்தி இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொன்னால் அவனுக்கு தான் புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம். மாட்டுக்கு புத்தி இருக்கா இல்லையா? மாட்டுக்கு புத்தி இருக்கா இல்லையா? ஒரு வாளியில் தண்ணியை வைங்க, ஒரு பந்தத்தில் நெருப்பை கொளுத்தி வைங்க, மாடு எதில் வைத்து வாய் வைக்கும்? எதில் வைத்து வாய் வைக்கும்? தண்ணிலையா நெருப்புலையா? தண்ணியை தான் குடிக்கும். நெருப்பை போய் கடிக்காது மாடு. ஏன்னா மாட்டுக்கு தெரியும், மாட்டுக்கு ஒரு புத்தி இருக்குது, இது நெருப்பு சுடும், இது தண்ணி தான் நம்ம குடிக்கணும், மாட்டுக்கு தெரியும். சரி, ஒரு வாளியில பெட்ரோலை வைங்க, இன்னொரு வாளியில தண்ணியை வைங்க, ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒன்று மாதிரி தானே இருக்கும். மாடு எதில் வைத்து வாய் வைக்கும்? தண்ணியை தான் குடிக்கும், பெட்ரோலை குடிக்காது. ஏன்னா அதுக்கு சுவாச அறிவு இருக்கு. மனத்தை வச்சு அதை தீர்மானிக்கும், இது தண்ணி அல்ல, இது தண்ணி என்று. மாட்டுக்கு புத்தி இருக்கா இல்லையா? ஆனால் குர்ஆனை விளங்குறதுக்கு இந்த மாட்டுக்கு இருக்கிற புத்தி இருக்கிற மாதிரி புத்தி காணாது. காணுமா? சரி, நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கல் கொஞ்சத்தையும்
ஒரு கல் பொடி கற்களையும் நெல்லையும் கலந்து வைங்க. ஒரு காகமோ புறாவோ எதை வந்து சாப்பிடும்? கல் அம்பட்டையும் விட்டு போட்டு நெல் அம்பட்டையும் கரெக்டாக சாப்பிடும். அதுக்கு எது கல் எது நெல் என்கிற அளவுக்கு அறிவு இருக்கு, புத்தி இருக்கு. ஆனா குர்ஆனை விளங்குவதற்கு உலில் அல்பாப், தெளிந்த புத்தி இருக்க வேண்டும். அது எல்லாருக்கும் இருக்காது. இந்த மாட்டுக்கு இருக்கிற புத்தி, ஒரு பறவைக்கு இருக்கிற புத்தி, ஆட்டுக்கு இருக்கிற புத்தி அப்படி எல்லாருக்கும் இருக்கு. குர்ஆனை விளங்குறதுக்கு தெளிந்த புத்தி வேணும். அல்லாஹு தஆலா சூரத்துல் அன்ஃபால்ல என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா? இந்த உம்மத்தை 2 விஷயங்கள் இருந்தால் நான் தண்டிக்கவே மாட்டேன். இந்த உம்மத்துக்கு 2 விஷயங்கள் இருக்கும் என்றால் அவர்களை தண்டிக்க மாட்டேன். ஒன்று, மா கான அல்லாஹு லியுஅذிபஹும் வ அன்த ஃபீஹிம். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அந்த சமுதாய மக்களுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் இருக்கின்ற வரை அவர்களை நான் தண்டிக்க மாட்டேன். நம்மள ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கணும், நம்முடைய இதயத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கணும், நம்முடைய மஹப்பத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கணும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கணும். அல்லாஹ் நம்மளை தண்டிக்க மாட்டான், சோதிப்பான், தண்டிக்க மாட்டான். சோதனை வேறு, தண்டனை வேறு. சோதனை வேறு, தண்டனை வேறு. சோதனைக்கு பின்னால் பரிசு இருக்கிறது, தண்டனைக்கு பின்னால் பரிசு இல்லை. ஒரு மாணவனுக்கு பரீட்சை வைக்கிறோம், சித்தி அடைந்தால் அவனுக்கு பரிசு இருக்குது, பாராட்டு இருக்குது, அதுக்கு அவன் கஷ்டப்பட்டாகணும். தண்டனை என்பது அப்படி அல்ல. சோதனை என்பது நல்லவர்களுக்கு வருவது. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் சோதிக்கவில்லையா? அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் நோயை கொண்டு சோதிக்கவில்லையா? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை நெருப்பை கொண்டு அல்லாஹ் சோதிக்கவில்லையா? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை கடலை பிளக்க வைத்து அல்லாஹ் சோதிக்கவில்லையா? சோதித்தான். ஆனால் வெற்றியை கொடுத்தான், சோபனத்தை கொடுத்தான், சொர்க்கத்தை கொடுத்தான். ஆனால் தண்டனை என்பது அப்படி அல்ல. ஃபிர்அவுன் அழிந்தது போல, காரூன் அழிந்தது போல, அபு ஜஹல் அழிந்தது போல, நம்ரூது அழிந்தது போல, அது தண்டனை. சோதனை வேற, தண்டனை வேற. மா கான அல்லாஹு லியுஅذிபஹும் வ அன்த ஃபீஹிம். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அவர்களுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் இருக்கிற வரை அவர்களை நான் தண்டிக்கவே மாட்டேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னான். ஒன்று. இரண்டாவது, அவர்கள் தங்கள் பிழைகளுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுகிற வரை அவர்களை நான் தண்டிக்க மாட்டேன். நம்ம ஒரு தவறு செஞ்சிட்டோம் வைங்க, அதை நம்மளே உணர்ந்துட்டோம் வைங்க, அதற்கு பிராயச்சித்தமாக அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடிட்டோம் வைங்க, அல்லாஹு தஆலா தண்டிக்க மாட்டான். இந்த உலகத்தோடு அதை முடித்து விடுவான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்க வேண்டும், பிழை பொறுக்க தேட வேண்டும். ரெண்டும் இருந்தால் அல்லாஹ் நம்மளை மன்னித்து விடுவான். இது சூரத்துல் அன்ஃபால்ல உள்ள விஷயம். அல்லாஹ் தஆலா தெளிந்த புத்தி உடையவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறான். அதனால தான் நம்முடைய ஆதிபிதா உலக மனிதன் செய்த முதல் பிழை என்றால் என்னவா இருக்கும்? அது நம்ம அகீதா மார்க்க ரீதியாக அதை பிழை என்று நம்ம யாரும் துணிஞ்சி சொல்லுறது இல்லை. ஆனால் அல்லாஹ் தஆலா அதை தவறிழைத்தார்கள் என்று ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறான். வ அஸா ஆதமு ரப்பஹு, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தவறிழைத்தார்கள் என்று அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்கிறான். அது விதி. சரி, ஒரு வார்த்தைக்கு அதை தவறு என்று விளங்கக்கூடிய வார்த்தைக்கு வைத்துக் கொள்வோமே. முதல் தவறு எது? அதானே. அதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன? கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருட்டினால, யா அல்லாஹ், என்னுடைய வம்சத்தில் பிறக்க இருக்கிற இந்த பிள்ளையின் பொருட்டினால இந்த தகப்பனாருடைய பாவத்தை நீ மன்னிச்சிடு யா அல்லாஹ் என்று ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பிழை பொறுக்க தேடினார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொருட்டினால் அந்த பிழை பொறுப்பை தேடினார்கள். 2 அம்சம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொருட்டால, ரெண்டாவது பிழை பொறுக்க தேடினார்கள். இந்த 2 அம்சமும் நம்மளுக்கு கட்டாயம். அதுக்கு யார் தேவை? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தேவை. அதில் என்னன்னா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொருட்டால் நம்ம கேட்கிற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களும் நமக்காக அல்லாஹ்விடத்திலே பிழை பொறுக்க தேடுகிறார்கள், சிபாரிசு செய்கிறார்கள். இது எங்க இருக்குது? குர்ஆன்லயே இருக்குது. அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், வலவ் அன்னஹும் இல்லலமு அன்ஃபுஸஹும் ஜாஊக ஃபஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ வஸ்தக்ஃபர லஹுமுர் ரசூலு லவஜதுல்லாஹ தவ்வாபர் ரஹீமா. நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், வலவ் அன்னஹும் இல்லலமு அன்ஃபுஸஹும், அவர்கள் தங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு அநியாயம் செய்துவிட்டு ஜாஊக, உங்களிடத்திலே வருவார்கள், வந்து ஃபஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ், அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடுவார்கள். 2 விஷயம். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுக்கிட்ட வருவார்கள், அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடுவார்கள்.
வஸ்தக்ஃபர லஹுமுர் ரசூலு, அப்படி செய்தால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவர்களுக்காக அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடுவார்கள். லவஜதுல்லாஹ தவ்வாபர் ரஹீமா, அல்லாஹு தஆலாவை பாவங்களை மன்னித்தவனாக அந்த அடியார்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். தெளிவாக அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் சொல்லிக்கிறான். எத்தனை அம்சம்? 2. பிள்ளை செஞ்சவன் நாயகம் யார் சொல்ல உங்கள்கிட்ட வருவான், அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடுவான். நீங்களும் அவங்களுக்காக பிழை பொறுக்க தேடுவீங்க, அவர்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும். விஷயம் முடிஞ்சு. இதை விட தெளிவாக அல்லாஹ் எப்படி சொல்லணும்? தெளிந்த புத்தி உள்ளவனுக்கு இது விளங்கும். மாட்டுக்கு இருக்கிற புத்தி, பறவைக்கு இருக்கிற புத்தி உள்ளவனுக்கு இது விளங்க போறல்ல. விளங்குமா? விளங்காது. எனவேதான் 2 விஷயம். சரி, இப்ப நாம மன்னிப்பு கேட்கணும் அல்லாஹ் கிட்ட. எல்லாருமே டிக்கெட் போட்டு ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணி வீசாவெல்லாம் எடுத்து மதீனாக்கு போய் அங்கே நாயகம் யார் சொல்லலாம், அங்கே ஒவ்வொரு வக்துக்கும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அவங்கள்ட்ட நம்ம போய் நிற்கலுமா? ஒவ்வொரு நாள் நிற்கலுமா? ஒவ்வொரு தவறுக்கும் நிற்கலுமா? இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? வசீலா. எங்கட பாப்பா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன செஞ்சாங்க? அல்லாஹ் கிட்ட தன் பிழையிலிருந்து மீட்சி பெறுவதற்காக யா ரப்பி பிஹக்கி ஹாதல் வலதி இக்ஃபிர் லி ஹாதல் வாலிதி, இந்த பிள்ளையுடைய பொருட்டால இந்த தகப்பண்ட பிள்ளையை பொறுத்து கொண்டு கேட்டார்களே, அதுபோல யா அல்லாஹ் எங்கள் உயிரிலும் மேலான எங்கள் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பொருட்டால எங்கட பாவத்தை மன்னிச்சு கொண்டு அவர்களுடைய பொருட்டினால நம்ம கேட்க முடியுமே தவிர ஒவ்வொரு தவறுக்கும் மதீனாக்கு டிக்கெட் போட்டு ஃப்ளைட்டில் போய் நம்ம இறங்கி அங்கே நின்று அந்த தவறுக்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்க இயலாது. எனவேதான் வசீலா. அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் சொல்கிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ், ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாஹ்வை தக்வா செய்யுங்கள், வபுதகு இலைஹில் வசீலா, அவனிடத்திலே நீங்கள் வசீலாவை தேடிக்கொள்ளுங்கள். வசீலா எங்கே பெற வேண்டும்? முதலாவதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இரண்டாவதாக ஏனி நபிமார்கள் அவுலியாக்கள் விடயம் இருக்குது, அது பிறகு பார்க்கலாம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ்விடத்திலே வசீலா தேட வேண்டும் என்பதை ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற நல்லவைகளுக்காக அல்லது பிழை பொறுப்புக்காக ஏனைய தேவைகளுக்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ்விடத்திலே உதவி கோருவோமாக, வசீலா தேடுவோமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்ல புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.